حنان بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئس کریم پارلر تو پیچھے بھی تھا۔ گاڑی انجانے راستوں پہ دیکھ کے مشی نے پوچھا تو حنان نے ناسمجھی سے سامنے دیکھا۔ وہ واقعی اپنے خیالوں میں دور نکل آیا تھا۔ منال نے بھی مشی کی بات سن کر حنان کو دیکھا تو اس نے لب چباتے ہوئے شیشے سے اس کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو دونوں ہڑبڑا گئے اور حنان نے فوراً بات بدلی۔ وہ یہاں تھوڑا آگے ایک بہت اچھا آئس کریم پارلر ہے، میں ایمان کے ساتھ آیا تھا، سوچا آج تم لوگوں کو وہیں لے کر جاؤں۔ حنان کی بات سن کر منال نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں تھا تو یہاں آئس کریم کہاں سے آئی؟ منال نے حنان کی چوری پکڑتے لب دبا کے مسکراہٹ روکی، جبکہ مشی حنان کی بات سن کر پرسکون ہو گئی تھی۔ آخر تھوڑا آگے جا کے حنان نے گاڑی دوسرے راستے سے واپس موڑ لی اور واپس اسی آئس کریم پارلر آ گیا، مگر چنانچہ وہ دوسرے راستے سے آیا تھا اس لیے گاڑی پچھلے دروازے کے سامنے روکی اور ان دونوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ بھائی یہ جگہ جانی پہچانی لگ رہی ہے، مشی نے آس پاس دیکھتے ہوئے بولی تو حنان نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ منال مسلسل مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں شاید کبھی ہمدان بھائی تم لوگوں کو یہاں لائے ہوں، آخر ملک کے کونے کونے سے تو کھا کے آئی تم لوگ آئس کریم۔ حنان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسکرا کے کہا تو مشی نے دوبارہ سر ہلایا، تبھی وہاں ویٹر آ گیا۔ سر کون سا فلیور لیں گے آپ؟ مشی نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے گھور کے حنان کو دیکھا جو آرڈر دے رہا تھا۔ اوف یار، تو آپ پاگل ہیں یا پھر آپ ہی پاگل ہیں؟ حنان بھائی یہ وہی جگہ ہے جس کے پاس سے ہم گزرے تھے، مشی نے ہاتھ میں اس پہ مارتے ہوئے کہا تو حنان نے ہار مانتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایمان کو کال کی جو پاس ہی تھا۔ ان لوگوں کے کہنے پہ وہ بھی یہاں آ گیا۔ ارے تمہیں آرام نہیں؟ ہر وقت بس ایک ہی کام ہے، ٹکر مارنا، کیا جانوروں کے خاندان سے ہو؟ ایمان جیسے ہی دروازے پہ پہنچا اندر سے جاتی نازلی سے زوردار ٹکر ہوئی جو آئس کریم لے کر نکل رہی تھی، مگر ایمان سے ٹکراتی اس کی آئس کریم زمین پہ گری اور غصے سے ایمان کو دیکھ کر بولی تو ایمان بھی صبح والی چڑیل دیکھ کے منہ بنانے لگا، مگر اس کی بات سن کر ایمان کا پارا ہائی ہوا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی جھنگلی سے ٹکرانے کی جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اب ایک لفظ اور بولی تو یہیں زمین پہ پٹک دوں گا۔ ایمان اتنی زور سے دھاڑا، بیچاری نازلی اچھل کے پیچھے ہوئی اور دروازے کے ساتھ لگ کے پوری آنکھیں کھول کے ایمان کو دیکھنے لگی جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ مشی لوگ پچھلے دروازے کی طرف سے آئے تھے تو اس لیے وہ نازلی کو نہ دیکھ سکے اور اس جگہ سے کافی دور تھے۔ ہٹو، اب کیا یہاں اپنا مجسمہ تیار کرنے کا ارادہ ہے؟ اسے دروازے کے سامنے جمے ہوئے دیکھ کے ایمان نے ناگواری سے کہا اور اسے پکڑ کے سائڈ پہ کر کے جانے لگا تو نازلی ہوش میں آئی اور چیخ کے بولی، اے رکو، یہ باتیں کسے سنائی تم نے؟ اس کا تو بعد میں پوچھتی ہوں، پہلے یہ میری آئس کریم جو گرائی ہے اس کی بھرپائی کرو۔ نازلی نے ایمان کو روک کے غصے سے کہا، گرنے کی چیز تھی، گر گئی۔ آنکھیں گھما کے تنزیہ کہتے آگے بڑھنے لگا، یہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ ایمان آگے بڑھتا نازلی نے دروازہ پکڑ کے زور سے ایمان کے منہ پہ بند کیا تو وہ سیدھا ایمان کے ناک پہ جا لگا اور جیسے ہی پیچھے مڑا آئس کریم سے پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، جبکہ نازلی بازو سینے پہ باندھے اسے دیکھ رہی تھی جب ایمان غصے سے چیخا، گرنے کی چیز تھی، گر گئی۔ نازلی نے مسکراتے ہوئے اسی کے لہجے میں کہا تو ایمان کو مزید تپ چڑھی، مگر نازلی اس کا غصہ آئے بائیں شائیں کرتی دوبارہ کاؤنٹر پہ آئس کریم لینے چلی گئی۔ ایمان کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سرکس سجا ہے کیا؟ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ایمان نے دانت پیس کر کہا تو سب شرمندہ سے ہوتے ادھر ادھر ہو گئے تو ایمان بھی غصے کا گھونٹ بھرتا حنان لوگوں کی طرف بڑھا۔ وہ مزید نازلی کو برداشت نہیں کر سکتا جو مڑ کے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ایمان حنان لوگوں کے پاس آیا تو خود کو کمپوز کر چکا تھا، پھر سب نے آئس کریم کھائی۔ اس دوران حنان نے نوٹ کیا کہ منال ایمان سے بلا جھجک بات کر رہی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر ایمان اس سے پوچھے کہ وہ رشتے کا سن کے رو کیوں رہی تھی تو یقیناً وہ بتا دے گی۔ اس نے ایمان سے بعد میں بات کرنے کا سوچا۔ آئس کریم کے بعد ایمان نے حنان کو پرچی دی جس پہ گھر کا کچھ سامان لکھا تھا اور خود واپس چلا گیا کہ اس کا کچھ کام رہتا ہے۔ حنان بھی گاڑی لے کے ایک اسٹور میں گیا۔ منال اور مشی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، آپ لوگ یہاں؟ حنان جب سامان لے کے نکلا تو اسے گاڑی کے پاس زنبل ملا جس نے خوش اخلاقی سے گلے ملتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کچھ سامان لینا تھا، وہی لے رہے تھے سب؟
حنان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ زنبل نے اس کے لہجے کی تلخی محسوس کر لی، اسی لیے خوشی سے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ حیران تھا کہ حنان ایسا رویہ کیوں کر رہا ہے۔ دور دور تک کوئی غلطی سمجھ نہ آئی تو سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ ارے ایشی، رک بھی جاؤ، میری بات سن لو۔ ایشی کو مسلسل بولتے دیکھ کے حمدان نے کہا تو ایشی نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایک تو غلطی کی، اب صفائیاں بھی دے گے؟ ایشی نے ویسے ہی غصے میں کہا تو حمدان نے اپنا سر پکڑا۔ جیسے تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، انفیکٹ میں تو سارا سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، حمدان نے بے بسی سے کہا تو ایشی نے آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھا، پھر حمدانہ سی شکل بنا کے حمدان کا کندھا سلانے لگی تو وہ حیران ہوا۔ آئیں ادھر بیٹھیں۔ اس کو پکڑ کے پاس بنے بینچ پہ بٹھاتی ایشی نے اسے پانی کی بوتل پکڑائی۔ کیا یہاں کوئی ان میں سے چٹی گوڑی پسند ہے کیا؟ ایشی نے حمدان کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی تو حمدان نے سر پکڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ایشی، حمدان نے اس کو دیکھ کے بیزاری سے کہا۔ اوہو، ڈرے مت، بتا دیں، اور شرمائے تو بالکل بھی مت، مجھے اپنی ہمدرد اور دوستی سمجھیں۔ ایشی نے ہمدردی سے کہتے ہوئے آنکھیں بڑی کی تو حمدان کا دل کیا سر دیوار میں مار لے۔ اس کا کچھ نہیں ہے، میرا مطلب تھا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پہلے جاب کرنا چاہتا ہوں، حمدان نے پانی کی بوتل سائڈ پہ رکھتے ادھر ادھر دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو ایشی نے اس کو گھورتے ہوئے ہاتھ کمر پہ رکھے۔ ہاں تو کر لیجئے گا پڑھائی، وہ کون سا بچی ہے جو آپ کی اسسمنٹ پھاڑ دے گی؟ ایشی کی بات سن کر حمدان بے اختیار کہکا لگا گیا تو ایشی مزید تپی، مگر حمدان نے اسے منانے کے لیے اسے لے کر کینٹین چلا گیا تو ایشی کی بھی پیٹ میں جب چوہے دوڑے تو ساری ناراضگی سائڈ پہ کرتے کھانا کھانے لگی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ ہم اس وقت رشی کے گھر آئی ہوئی تھی، ریا کے پاس بیٹھی اس سے پوچھا تو ہما نے ایک نظر اس کو دیکھا اور چائے کا کپ اس کو پکڑایا۔ ہم نے شکریہ کہتے مسکرا کے کپ پکڑا۔ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ونال کے پیپر ہیں، اس کے بعد ہی کچھ سوچیں گے۔ ریا نے ہما کو ایک نظر دیکھ کے کہا تو ہرم اور سارا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرا بیٹا بچپن سے آپ کے سامنے ہے، پھر بھی اتنا سوچنے کی وجہ؟ ہرم نے پوچھا تو ریا اور ہما دونوں خاموش ہو گئیں۔ دیکھو ہرم، بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے میں تو انسان اپنی بہن بھائیوں میں رشتہ جوڑتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی منال سے پوچھنا مناسب نہیں، اس کے پیپرز ہیں، ایسے میں بچی کو ٹینشن دینا مناسب نہیں۔ ہما اور ریا کو خاموش دیکھ کے رشی بولی تو ہما نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور رشی نے سر کو خم دیکھ کے اس سے پرسکون رہنے کو کہا۔ تبھی مشی، حنان اور منال گھر میں داخل ہوئے۔ حرم اور سارا کو دیکھ کے منال اور حنان دونوں اداس ہو گئے اور سلام کرتے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مشی کی نظروں نے دور تک دونوں کا پیچھا کیا، وہ حرم کو دیکھ کے ان کے چہرے اتر جانا اچھے سے نوٹ کر گئی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، اب اس سے بس ایشی کا انتظار تھا، وہ ہی بتا سکتی تھی کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایشی، وہ نہ مجھے ایک بات بتانی ہے تمہیں۔ شام کو جب ایشی تھکی ہاری واپس آئی تو سیدھی کمرے میں پہنچی اور گرنے والے انداز میں بیڈ پہ لیٹی۔ اس کے پیچھے ہی مشی بھی اندر آئی اور دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھتے رازدانہ انداز میں بولی، کیا بات؟ اس کا انداز دیکھ کے ایشی ٹھٹکی اور کہنی سے بل بیٹھ کے پوچھا، وہ نا آج جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو حرم آنٹی آئی ہوئی تھی، اور مشی نے حرم کو دیکھ کے منال اور حنان کا رویے کے بتاتے ساتھ ہی حنان اور زنبل کے سٹور کے باہر ہوئی ملاقات بھی بتائی جو وہ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ زنبل گاڑی کے پاس ہی حنان سے ملا تھا تو رشی نے اچھے سے نوٹ کیا تھا حنان کا رویہ، پھر سارا راستہ وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ ایشی نے اس کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کے کہا، اب کیا ہوگا اگر آنی اور چاچو نے حرم آنی کو ہاں کر دی تو؟ مشی نے پریشانی سے پوچھا، اگر منو آپی اور ہانی بھائی واقعی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو میں زنبل بھائی کہ ان کی شادی نہیں ہونے دوں گی، ایشی نے واپس بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا تو مشی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایشی نے مسکرا کر اسے اپنا پلان بتایا۔ پہلے تو مشی گھبرا گئی، مگر ایشی نے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر دونوں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگے۔ یہ لو، رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو مشی نے اپنے پلان پہ کام کرنا شروع کیا۔ مشی آہستہ سے لائبریری سے حنان کی ایک بک اٹھا کے لائی جس پہ حنان نے کچھ لیکچر بھی نوٹ کیے تھے۔ ایشی نے فوراً بک پکڑی اور کھول کے دیکھنے لگی۔ ایشی آسانی سے کسی کی رائٹنگ بھی کاپی کر سکتی تھی، ابھی بھی وہ اسی ہنر کو آزما کے دو دلوں کو جوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ ویسے ایشی، حنان بھائی کی رائٹنگ کافی گندی ہے، ہی۔
इसी बुक के सफ़े आगे पीछे कर रही थी जब इशी ने आहिस्ता से कहा और मुंह पे हाथ रख के की करने लगी तो इशी भी हंसी। राइटिंग तो गंदी है मगर भाई है हैंडसम। वो सुना नहीं, खूबसूरत लोग नालायक होते हैं, कुछ लिखने में और कुछ पढ़ने में। इशी हनान की राइटिंग में तेजी से सफ़े पे कुछ लिखती बोल रही थी तो मिशी से समझ के सर हिलाया जिससे कि हम पढ़ने में। मिशी ने कहा, फिर दोनों ने कहका लगाया, चलो ये हो गया। हनान की राइटिंग में हनान की तरफ से मिनाल को लेटर लिख के इसको बंद करते इशी ने कहा तो मिशी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के बाहर झांका जहाँ मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। हाल से बाहर एक लाइट जल रही थी जिसकी हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मिशी ने बाहर निकल कर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और इख्तियार से कदम उठाती मिनाल के कमरे तक आई। इसके कमरे की लाइट ऑफ थी मगर दरवाज़ा इन लॉक था। इशी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में कमरे की हर चीज़ मध्यम मध्यम सी दिख रही थी। मिनाल बेड पे सो रही थी। इशी ने इसके सोने का यकीन करके सुकून का सांस लिया और आहिस्ता से बेड के पास आई। तभी मिनाल ने इसकी तरफ करवट ली तो वो फौरन नीचे झुक गई। 5 मिनट ऐसे ही रहने के बाद उसने आहिस्ता से सर उठा के देखा तो मिनाल दोबारा सो गई थी। इशी ने हाथ में पकड़ा खत साइड टेबल पे रखा और दबे कदमों बाहर निकली जहाँ मिशी इसका इंतजार कर रही थी। बाहर आती ही इशी ने दरवाज़ा बंद किया और दिल पे हाथ रख के एक लंबा सांस लिया। बाल बाल बच्ची यार, इशी ने आहिस्ता से कहा तो मिशी ने उसको चलने का कहा कहीं कोई आ ना जाए। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो आगे बढ़ती इमदान की आवाज़ पे दोनों उछली हल्की सी चीख मारी। डरा दिया दानी भाई। दिल पे हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेती इशी ने घूर के हमदान को देखा और नाराजगी से कहा जो मशकूक नजरों से इन्हें देख रहा था। वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मुन्नो आप ही के पास चलते हैं, बातें कर लेंगे, मगर वो सो रही हैं तो हम वापस जा रहे थे। निशी ने फौरन बात संभाली मगर हमदान अभी भी वैसे ही दोनों को देख रहा था। आप क्या हमारी जासूसी कर रहे थे इस वक्त यहाँ? जब इशी को कोई बात समझ ना आई तो हमदान की चढ़ाई कर दी। मैं क्यों जासूसी करने लगा? जासूसों की पानी पीने जा रहा था। हमदान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो वो वाकई चिढ़ गई। देख रही हूँ मैं जब से रिश्ते की बात हुई है बड़े पल लग गए हैं आपको। इसी हाथ कमर पे रख कर बोली तो हमदान इसके गुस्से से महफूज मुस्कुराहट दबा के मासूम शक्ल बना के बोला, भाई मैंने सोचा था शादी के बाद अपनी प्यारी सी मासूम सी क्यूट सी बीवी को चांद पे लेके जाऊंगा। अब मुझ गरीब के पास इतने पैसे तो है नहीं कि रॉकेट खरीद सकूं, इसीलिए परों का सोचा कि उड़ के चले जाएंगे। हमदान की बात सुनकर मिशी खीखी करने लगी जबकि इशी सारा के लिए क्यूट मासूम और खूबसूरत लफ्ज़ सुनकर ही जल गई, वो भी इसके मुंह से जिस पे वो अपना पूरा हक समझती थी। आपके परों समेत आपकी इस क्यूट चमगादड़ को भी समंदर में डुबकियां दिला दिला के मार दूंगी। इशी ने गुस्से से कहा तो हमदान ने कहका लगाया। इसको हंसता हुआ देख के इशी फन फन करती कमरे में चली गई। इसके पीछे ही मिशी भी चली गई। पागल। हमदान ने इनके कमरे के बंद दरवाजे को देख के मुस्कुरा कर कहा, फिर किचन में चला गया। इशी से वैसे ही तो नहीं अजीज थी, वो जब भी उसे इससे मिलती इसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं होती थी। मुन्नो बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हुमा मिनाल के कमरे में आई और पर्दे पीछे करते बोली, मामा आज कॉलेज में फंक्शन है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को तो मैंने शिजा से बोल दिया है। मुन्नो का फट सेट करती बोली और दोबारा आंखें मूंद ली। हुमा भी दोबारा उठाने की बजाय बाहर चली गई। खिड़कियों से पर्दे हटने की वजह से रोशनी सीधी इसके मुंह पे आई तो उसने बुरे बुरे मुंह बनाए। फिर परिंदों की आवाज़ें भी आने लगी तो उसने सोने का इरादा तर्क कर दिया और साइड टेबल से मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब हाथ किसी कागज़ पे लगा तो मुन्नो ने चेहरा ऊपर करके देखा। एक बंद कागज़ देखकर उसे तजस्सुस हुआ। फिर वो थोड़ी ऊपर हुई और बेड क्रॉन से टेक लगा के बैठ गई। एक हाथ बढ़ा के कागज उठाया और उसे खोल के पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और चेहरा सुर्ख अनार होने लगा। एकदम मुन्नो ने कागज दोनों हाथों में दबोचा और सामने देखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हनान भी उसे पसंद करता है। इसकी आंखों में चमक आई और एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ। मुन्नो ने दरवाजे की तरफ देखा और उठ के दरवाजा अंदर से लॉक किया। फिर धड़कते दिल के साथ मरोड़ा हुआ कागज दोबारा सीधा किया और दोबारा पढ़ के खुद को यकीन दिलाने लगी। प्यारी मुन्नो, आज दिल के हाथों मजबूर होके और बहुत हिम्मत करके वो सब तुमसे कहने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हारे सामने कभी ना कह पाता। मैंने
میں نہیں جانتا تم کیا سمجھو گی، مگر میں یہ سب کہہ دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے آس پاس کی ہوش نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے میرے آس پاس گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اور تم مجھے تب بھی بہت اچھی لگتی تھی جب تم کپڑے خوب گندے کر لیتی تھی اور آنی تمہیں مارتی تھی۔ میں چاند تاروں کے وعدے نہیں کروں گا، وہ بہت دور ہے، ہاں، مگر برتن پکا میں دھو دیا کروں گا، اور ویسے بھی تمہیں آئینہ گفٹ کروں گا، روز چاند دیکھ لیا کرنا۔ مجھے شاعری تو نہیں آتی، مگر تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اگر میں شاعر ہوتا تو۔ خیر چھوڑو، میری رائٹنگ بہت گندی ہے، کسی نے پڑھنا نہیں تھا، میں نے تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، بس میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے تم بھی جواب ہاں میں دو گی۔ فقط تمہارا حنان۔ خط دوبارہ بند کرتے منال کے ہونٹوں پہ ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ اسے حنان کا انداز عجیب لگا تھا، مگر خوشی اتنی تھی کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا، اور خط کو اپنی الماری کے خفیہ خانے میں رکھ کے وہ خوشی خوشی فریش ہوئی اور دوپٹہ سیٹ کر کے باہر نکلی۔ چہرے میں ایک شرمندگی سی مسکراہٹ تھی۔ کچن میں آتی اس نے سب کو سلام کیا۔ اس وقت کچن میں زری، رشی اور ہما تھی۔ ریا باہر لان میں پودوں کی صفائی کرا رہی تھی۔ ایشی میشی کالج چلی گئی تھی، ہمدان یونیورسٹی چلا گیا تھا، عارب شہزاد بھی جاب پہ جا چکے تھے، حرام صاحب صبح باہر نکل گئے تھے، اور ایمان حنان ہال میں بیٹھے اپنا پروجیکٹ تیار کر رہے تھے۔ منو ایک گلاس پانی لا دو پلیز۔ منال جب ناشتہ کر کے کچن سے باہر آئی تو ایمان نے کہا۔ منو کچن سے پانی لائی، مگر ایمان نے ساتھ حنان کو بیٹھا دیکھ کے اس کے چہرے پہ شرمندگی مسکراہٹ آ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پانی ایمان کے سامنے رکھتی وہ دوپٹہ منہ پہ کرتی شرماتی ہوئی مسکرا کر کمرے میں بھاگ گئی، تو ایمان اور حنان نے منہ کھولے اس کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ اسے کیا ہوا؟ ایمان نے آنکھیں پھیلائے پوچھا، تو حنان نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسے نہ دیکھ، قسم سے مجھے نہیں پتا۔ ایمان کو مسلسل مشکوک نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کے حنان گھبرا گیا اور فوراً بولا، تو ایمان نے دوبارہ منو کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کے دوبارہ کام کرنے لگا، جبکہ حنان ابھی تک وہیں الجھا ہوا تھا۔ ہاں، مطلب تم لوگوں نے ہاں۔ ایشی مشی جب کالج آئی تو نازلی سے ملتے ہی اسے اپنا رات والا کارنامہ بتایا، جسے سن کے نازلی ہنسی سے لوٹ پھوٹ ہو گئی۔ کل سے باتوں میں ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایشی مشی نے گھر میں موجود سب افراد کا بتا دیا تھا، اور نازلی نے بھی بتایا اس کا ایک بڑا بھائی حاذق ہے، ماما پاپا ہیں ان کے گھر۔ چپ کرو اب تم، ہنسی تو کینٹین کے سارے جوس تمہارے منہ میں مار دوں گی۔ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر ایشی نے کھڑے ہوتے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا، تو نازلی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، جبکہ آنکھیں ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو یہ خط تم لوگوں نے لکھا کیسے؟ نازلی نے تجسس سے پوچھا، تو ایشی جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اس کو گھورا پاؤں سے۔ ایشی کے تب کے کہتے ہی مشی اور نازلی نے کہکا لگایا۔ میرا مطلب یہ جو تم لوگوں نے لکھا ہے کہاں سے لکھا ہے، اور کیا لگتا ہے وہ پڑھ کے تم لوگوں کی آپ ہی کو شک نہیں ہوگا یہ بونگیاں تم لوگوں نے ماری ہیں؟ نازلی نے مزید دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ہم نے ایک مووی میں دیکھا تھا، ہیرو ایسی ہی ہیروئن کو پرپوز کرتا ہے، مشی نے اینک ٹھیک کرتے کہا، اور وہ مووی یقیناً بچوں کی ہوگی۔ ہاں 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 ہاں۔ نازلی نے دوبارہ کہکا لگایا تو ایشی ایک دم اٹھی، اس سے پہلے کہ پانی کی بوتل نازلی کے سر میں لگتی مشی نے نازلی کو کھینچ لیا اور پھر ان دونوں میں صلح کرائی اور کلاس کی طرف لے گئی جہاں میم آنے والی تھی۔ مس اشال شاہ، ایسا کون سا کام ہے جو پڑھائی سے زیادہ ضروری ہے؟ لیکچر کے دوران میم نے اشال کو مسلسل بیگ میں کچھ ڈھونڈتے دیکھا تو غصے سے پوچھا۔ وہ ان کی انگلش کی ٹیچر تھی۔ وہ میرا دل نہیں مل رہا، ایشی نے معصوم شکل بنا کر میم کو دیکھ کے کہا، تو میم نے پوری آنکھیں کھول کر اس پاگل کو دیکھا، جبکہ پوری کلاس بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بولنے کے بعد دوبارہ بیگ کا ایک خانہ چیک کرنے لگی تھی۔ کیا مطلب آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ میم نے الجھ کے پوچھا، تبھی ایشی کی آنکھیں چمکی۔ مل گیا، ایشی خوشی سے اچھل کے بولی، تو ساری کلاس کی نظریں اس کے ہاتھ میں تھی جو ابھی بھی بیگ کے اندر تھا۔ میم بھی حیرانی سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ باہر نکالے۔ ایشی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور دانت دکھاتے ہوئے ہاتھ میم کے سامنے کر کے اپنا دل دکھایا۔ پوری کلاس جو پہلے تجسس سے دیکھ رہی تھی حیرت سے منہ کھل گیا، اور کچھ تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھی کر رہی تھی۔ میم کے چہرے پہ اب حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی، کیونکہ ایشی میڈم ہارٹ شیپ کا اسکائی بلو
पेन हाथ में उठाए मैम को दिखा रही थी। नाज़ली भी खुले मुंह के साथ उसे देख रही थी, जबकि मिशी डर से कभी इशी को देखती और कभी मैम को जो से गुस्से से घूर रही थी। स्टैंड अप इशाल शाह, और जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही थी एक्सप्लेन करें इसको, हैरी अप। मैम कहकर वापस डाइस की तरफ मुड़ी तो इशी ने सदमे से मैम को देखा, फिर गला तर करती और सर झुकाकर मैम के पीछे चल पड़ी। मैम जो डाइस के पास पहुंच के रुकी और पीछे मुड़ने लगी, सर झुकाया जाती इशी सीधी जाके मैम के साथ लगी। ये क्या बदतमीजी है। मैम ने पीछे मुड़कर इशी को देखते गुस्से से कहा, जो अपना माथा मसल रही थी। मैम आपने ही तो कहा था कि टॉपिक एक्सप्लेन करो। इशी ने मासूम शक्ल बना के कहा तो मैम ने अपना हाथ माथे पे मारा। हाँ तो मैम ने सवालिया नजरों से देख के पूछा, तो मैं वही करने आई हूँ। इशी ने मासूमियत जवाब दिया तो मैम मजीद तपी, यहाँ कहाँ करने आई है, वहाँ भी तो खड़े होकर हो सकता था। मैम ने ऊंची आवाज में कहा, मैम डाइस पे खड़े होकर करना था ना, जैसे टीवी में करते हैं। इशी ने दांत दिखाते कहा तो पूरी क्लास दबी दबी हंसी हंसने लगी, जबकि मैम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और इजाजत दी तो वो डाइस के पीछे खड़ी हुई तो पूरी क्लास ने जोरदार कहका लगाया, क्योंकि वो छुप गई थी। इशी ने सामने आते सबको गुस्से से घूरा और मैम से इजाजत लेके डाइस के सामने खड़ी हुई। ओके सो टेल मी अबाउट हमिंगिंग अवेज, हु इज ही। मैम ने सवाल किया तो ईशा ने लब चप, Ma'am, he is a writer and one day he did not feeling well because he never leave him and go one wetly man greatly woman. He mind away is feeling very bad and finally he बोलते बोलते इसी अटक गई। मैम जो पहले ही उसे गुस्से से घूर रही थी मजीद तपी। ये आप क्या ऑल फॉल बक बोल रही है। मैम ने गुस्से से कहा, लगता है टीचर को इतनी इंग्लिश नहीं आती ही नहीं तभी पूछ रही है। इसी ने दिल में सोचा, फखर से गर्दन अकड़ाई। मैम मैं ना आपको समझाती हूँ। हिम्योंग एक लिखारी था। एक दिन वो बहुत बुरा महसूस करने लगा क्योंकि इसकी बच्ची मतलब इसकी महबूबा एक अमीर आदमी के साथ चली गई। तो ना इसी ने कहानी सुनाई तो पूरी क्लास से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आपसे किसने कहा कि इनकी लवर इन्हें छोड़ गई थी। मैम ने दांत पीस कर पूछा। याद आ गया, उसने खुदकुशी कर ली थी। आप देखिए ना मैम, बैठे बैठाए तो कोई खुदकुशी नहीं करता। जाहिर है दो ही वजह होती है, एक तो बंदा गरीब हो तब, या फिर कोई लड़की छोड़ जाए तब। मगर चुनाचा वो अच्छा खासा कमाता था, इसीलिए बच्ची दूसरी वजह। इसी ने एक हाथ कमर पे रख के दूसरा हाथ नचा के बात मुकम्मल की तो मैम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और उसे बाजू से पकड़ के दरवाजे तक लाई। जब इशी बोली, अच्छा मैम सॉरी, कोई और वजह हुई, आप मुझसे किसी और के बारे में पूछ लें ना, इसको मैं घर जाके सर्च करके पक्का पढ़ लूंगी। इशी मासूम शक्ल बनाती बोली तो मैम ने इसका बाजू छोड़ा और वो दोबारा भाग के वापस आई और डाइस के सामने खड़ी हो गई। चलो बताएं, शायर मुशरिक किसे कहा जाता है और क्यों। मैम ने उसे आजमाने के लिए पूछा तो इशी ने खुशी से इन्हें देखा। ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है ही नहीं, शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल है कहा जाता है। और क्यों। मैम असल में ये एक लंबी स्टोरी है। कहा जाता है कि जब अल्लामा इकबाल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसके लिए शायरी करने लगा। अब ये इनकी किस्मत की वो लड़की गांधी की बेटी थी और इन्हीं दिनों ये पाकिस्तान का रोला शोला पड़ा हुआ था। तो जब गांधी को उस बात का इल्म हुआ तो उसे याद आया अल्लामा इकबाल तो मुसलमानों का बड़ा लाडला है, उससे कोई तकलीफ हुई तो मुसलमानों को भी तकलीफ हो गई। अब भला वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका कैसे हाथ से जाने देता, तो वो अपनी बेटी को मशरिक में ले गया। अब अल्लामा इकबाल दिन रात शायरी करते तो लोगों को लगा वो इस लड़की के लिए शायरी कर रहे हैं, इसलिए इन्हें शायर मशरिक कह दिया। हालांकि वो तो मुसलमानों को अलग वतन की तरगीब देते थे शायरी में ताकि पाकिस्तान बना के गांधी से बदला ले सके। स्टॉप इट, आई से जस्ट stop it and get out from the class। इसी अभी बोल ही रही थी कि पूरी क्लास हंस के लूट-फूट हो गई तो मैम ने गुस्से से उसे कहा, मैम मैंने ये खुद पढ़ा था नेट पे दानी भाई के मोबाइल में, आपको नहीं यकीन तो आप मेरी सिस्टर
निशात शाह से पूछ लें, क्योंकि मिशी बताओ मैम को तुमने भी तो पढ़ा था। इसी ने सफाई देते हुए मिशी को घसीटा तो वो मैम का गुस्सा देख के सर नफी में हिलाने लगी। हाँ, टैलेंट की कदर ही नहीं है यहाँ। मैम की दोबारा क्लास से जाने का कहने पे इशी अपना बैग उठाने वापस गई और बड़बड़ाई, जबकि पास की लड़कियों ने सुनकर कहका लगाया। इशी ने गुस्से से घूरा तो वो भी चुप हो गई। क्लास से जाते हुए उसने मासूम शक्ल बना के मैम की तरफ देखा तो मैम ने आंखों में गुस्से लिए दरवाजे की तरफ इशारा किया। इशी भी मस्कीन शक्ल बनाती क्लास से निकलने लगी, मगर मुड़कर मैम को देखा जो क्लास के साथ मसरूफ हो गई तो डाइस पे पड़ा मैम का मोबाइल उठाया और अपनी उंगली जोर जोर से स्क्रीन ओपन करके किचड़ मिचड़ करने लगी। जब क्लास की लड़कियों ने इसकी तरफ देखा तो वॉन करती नजरों से इनको देखा। वो मोबाइल डाइस पे रखा जिस पे सिम ब्लॉक का ऑप्शन शो हो रहा था और जबान दिखाती क्लास से निकल गई। यार इशी, तुमने देखा नहीं मुन्नो आपी अजीब का बिहेव कर रही है। शाम को इशी मिशी गार्डन में बैठी लेस खा रही थी जब मिशी ने अचानक याद आने पे इशी को बताया। नोट तो इशी ने भी किया था कि जहाँ वो हनान को देखती दुपट्टा मुंह के आगे करके शर्माती हुई भाग जाती। हाँ, मैंने भी नोट किया है। अब कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि सारा प्लान खराब हो जाए। इससे हमें ये तो पता चला कि एक फरीक राजी है। मुंह में लेस डालते इशी ने कुछ सोच के कहा, ये कौन सा प्लान बना रहे हैं वो भी मेरे बगैर। जरार वहाँ आया और मिशी के पैकेट से लेस निकाल के मुंह में डालता बोला, जिस पे मिशी ने उसे घुरा और बाजू पे एक मुक्का रसीद किया। कुछ नहीं, हमारी पर्सनल बात है। मुंह में लेस डाले जब मिशी बोली तो अटक गई। ये तुम दोनों की पर्सनल बातें मुझसे कब से छुपने लगी? जरार ने मिशी की नकल उतारते हुए कहा तो इशी ने मिशी को देख के हंसी रोकी जो गुस्से से लाल हो रही थी। देखो जरार के बच्चे, मेरे से पंगा ना लो वरना तुम मेरे नाम मेरे छोड़ के डे लगा दोगी, है ना? मिशी उंगली उठा के बोल रही थी। जब जरार इसकी बात काट के बोला तो मिशी ने गुस्से से इसके बाजू पे मक्का मारा, जबकि इशी बेजार सा मुंह बना के दोनों को लड़ते देख रही थी, जबकि यहाँ वो मनाल के मसले के लिए आए थे। इससे पहले कि जरार दोबारा बोलता इशी ने उसे सारी बात बता दी। जरार इन भाइयों में से नहीं था जो खुद जो मर्जी कर ले। बहन का सिर्फ ये मालूम हो जाए कि किसी को पसंद करती है, लड़ने मरने पे आ जाए। वैसे भी वो बचपन से हनान और मुन्नो को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो कुछ देर खामोश हो गया। मगर जब इशी ने यकीन दिलाया कि ये सच है तो उसने इशी को देखा। जब अक्ल बांटी जा रही थी तुम दोनों यकीनन किसी का जीना हराम करने में मसरूफ होगी। जरार ने दोनों को तंजिया कहा तो इशी ने नासमझी से उसे देखा। नहीं, मैं जल्दी में गई तो अक्ल वाली डेग में गिर गई थी, तब ही मैं बड़ी ज़हीन हूँ। मिशी ने लेस खाते हुए आंखें टमटमा के कहा तो इशी और जरार ने पहले से हैरानी से देखा, फिर जहीन फतीन को देख के जोरदार कहका लगाया। कोई ना, हम मिल के उसे हल कर लेंगे। फिलहाल चलो, बड़े पापा घोड़ा लाए हैं और इस वक्त इसके पास कोई नहीं है, इसकी सवारी करते हैं। मिशी को नाराज देख के दोनों ने सवारी बोला। फिर जरार ने इन्हें वो खबर सुनाई जिसके लिए वो इनके पीछे गार्डन में आया था। जैसे तुम हो घोड़े की नहीं मुर्गी की ही सवारी ही कर सकोगे। मिशी जरार को देखकर बोली और अपना बदला लिया। लेस से मुंह भरा हुआ था और बार बार लेस मुंह में डालने की वजह से वो हर बात पे अटक रही थी। हाँ, मुर्गी की सवारी। हाँ, मिशी ने जरार को देख के कहा और हंस कर लूट फूट हो गई। जब जरार ने गुस्से से दोनों को घूरा, दुनिया मरीख पे पहुंच जाएगी, बच्चे सारे दरियाफ्त करने लगेंगे, मगर मिशी अड़े पे ही उड़ी रहेगी। हकली जरार ने तंजिया कहा तो मिशी ने मुंह खोल के उसे देखा और इसकी बात समझ आती लेस का पैकेट मेज पे पटकती, जूता उठा के इसको मारने पीछे भागी। पूरे गार्डन में आगे जरार भाग रहा था और एड़े कहकर मुसलसल से छेड़ रहा था। हाथ में जूता उठाए मिशी इसके पीछे भाग रही थी, जबकि इशी तो मुगड़ी पे जरार को सवारी करते तस्वर करके ही हंसी से लूट फूट हो रही थी।
बस कर दो अब दोनों, और जरा चलो घोड़े की सवारी करते हैं। जब वो दोनों भाग भाग कर थक गए तो इशी बोली, मगर मिशी इनके साथ जाने की बजाय अंदर चली गई। चलो जल्दी, जरार ने भी पुरजोश होकर कहा। फिर दोनों घर के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। घोड़ा देख के इशी की आंखों में चमक आ गई और तभी जरार ने घोड़ा तैयार किया तो इशी खुशी से ऊपर बैठने लगी, मगर तभी घोड़े को ये गुस्ताखी बर्दाश्त ना हुई तो अगली दोनों टांगे उठा के उछला तो इशी ने जबरदस्त का जमीन पे लैंड किया। इसको उल्टा गिरते देख के जरा जोर से हंसा तो इशी दांत पीसती खड़ी हुई, फिर हाथ और कपड़े झाड़े। तुमसे नहीं होगा। घोड़े को अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कि इतने अच्छे अजीम घोड़े पे बांदरी सफर करे। हाँ 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 हाँ, जरार ने हंसते हुए कहा तो इशी ने दांत पीसे और दिल में ही इसको सबक सिखाने का सोचा। खुद हो देखा है पहाड़ी रीछ कहीं के। इसी कमर पे हाथ रख के गुस्से से बोली तो जरार ने उसको चिढ़ाने के लिए फिर कहका लगाया, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होती है सवारी। जरार के गर्दन इकड़ा कर के कहा, फिर लगामे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। अभी उसने एक तरफ पांव रखा था तो इशी ने पास पड़ा डंडा जोर से घोड़े को मारा, जिसके नतीजे में वो भागने लगा तो जरार एक तरफ लटक गया। अब जरार की चीखें पूरे सहन में गूंजने लगी। इशी जरार को वास्ते देते देख के हंस हंस के लूट फूट हो रही थी। तभी हमदान दरवाजा खोल के दाखिल हुआ तो घोड़े ने खुला दरवाजा देख के बाहर की तरफ दौड़ लगाई तो जरार की चीखें मजीद बुलंद हुई। इसके दोनों हाथ हवा में बुलंद हो गए और कटी पतंग की तरह साथ लटक रहा था, जबकि घोड़ा सरपट भाग रहा था। हमदान ने ख्याल देखा तो फौरन घोड़े को रोकने की कोशिश की, मगर तब तक घोड़ा दूर जा चुका था। दानी भाई बाइक पे जाए ना। अब तो इसी को भी हकीकी मायनों में परेशानी हुई। तभी हमदान वापस वैसे ही घोड़े के पीछे भागा तो इसी चीख के बोली। इसी की बात सुनते ही वो घर की तरफ भागा और बाइक पे घोड़े के पीछे गया। ओ अल्लाह, रसूल का वास्ता, इसको कोई तो रोक दो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को जिंदगी देगा, कोई तो सुनो। जरार मुसलसल इल्तिजाएं कर रहा था और तमाम लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, मगर किसी ने घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सामने आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। मेरी मौत मुझे करीब नजर आ रही है। हाय अल्लाह जी, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, प्लीज, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जरार आसमान की तरफ देखकर बोला तो पास कुछ लोगों ने दुनिया के इस 8वें अजूबे को देखा, जिसे मौत में भी शादी की फिक्र खाई जा रही थी। हाय अल्लाह पाक जी, जो छोटे छोटे बच्चे मेरे ख्वाब में आते हैं, इनका क्या बनेगा? हाय, वो बेचारे किसके ख्वाब में आएंगे? जरा दोबारा बोला तभी हमदान फुल स्पीड बाइक में इसके पास पहुंचा। इसके साथ इशी भी थी, जिसने हमदान को किसके पकड़ा हुआ था, क्योंकि बाइक फुल स्पीड में थी। मैं मरने से पहले सारी चीजों की माफी मांगना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बचपन में जो तुम्हारा पसंदीदा चूजा गुम हुआ था वो मैंने गुम किया था, और तुम्हारी चॉकलेट्स भी मैं और मिशी चोरी करके खाते थे, और जो तुम्हारी पसंदीदा शर्ट गुम हुई थी वो भी इससे चूहा पकड़ते हुए मैंने ही बाहर फेंकी थी। जरा लटकते हुए ही अपने गुनाहों का इतराफ कर रहा था जब इसी इसके इंफिकास सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तभी हमदान बाइक साथ साथ लाते घोड़े को पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था। जरार के बच्चे शक तो मुझे तुम पे ही था, मगर आज यकीन हो गया। अब दुआ करो तुम्हारी मौत इसी घोड़े पे आ जाएगा। तुम इससे बच गए तो अपने हाथों से मार दूंगी तुम्हें। इशी हमदान का कंधा पकड़ के पीछे खड़ी हो गई, और जब बाइक घोड़े के पास पहुंची, इशी आगे होकर जरार के बाल पकड़कर चीख के बोली। तभी बाइक पे हमदान की गिरफ्त छूट गई और जरार के बाल पकड़े ही वो तीनों खलाबाजियां खाते घास पे गिरे, जबकि बाइक और घोड़ा दोनों आगे निकल गए। बाइक कुछ दूर जाके गिर गई, जबकि घोड़ा भी रुक गया, और वो तीनों नरम घास पे पड़े हाय हाय कर रहे थे। शदीद तकलीफ के बावजूद भी इशी ने जरार के बाल नहीं छोड़े, जो जोर जोर से हाय हाय करके बाल छुड़ा रहा था। हमदान ने इन दोनों को लड़ते देखा तो उठने की कोशिश की, मगर कमर में शदीद तकलीफ की वजह से उठ ना सका। तो हनान को कॉल की और उसे वहां आने का कहा। कुछ देर बाद हनान और ईमान आरब की गाड़ी लेकर वहां आए। तीनों को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। तभी आजिब और शाह भी आ गए, जिनका इरादा तीनों की खबर लेने का था, मगर इनको कराहते देख के खामोश हो गए। हनान और शाह इनको अस्पताल ले गए और ईमान और आजिब बाइक और घोड़ा वापस घर ले गए। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने तीनों का चेकअप किया। थोड़ी बहुत खराशी आई थी, मगर हड्डी नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाए, मगर इसी ने यहाँ भी ड्रामा शुरू कर दिया। ऋषि की तरह उसे भी इंजेक्शन से डर लगता था।
ڈاکٹر وہ نا بچپن میں مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، تب میں نے علاج کروایا اور انجیکشن لگایا جو بہت خراب ہو گیا، مرتے مرتے بچی ہوں۔ تب پاپا نے اس ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور میرے ٹیسٹ کروائے جس میں آیا کہ کبھی بھی مجھے دوبارہ انجیکشن لگا تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے شکل سے غریب لگ رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیل جائیں؟ میرے گھر والے تو انجیکشن لگوائیں گے کیونکہ روڈ پہ گری ہوں، جبکہ کچھ بھی ہو تو سزا آپ کو ملے گی۔ جب شاہ حنان ہمدان اور زرار کی بازو پہ پٹی کر رہے تھے تب ایک نرس انجیکشن لے کر عشی کے پاس آئی تو عشی نے معصوم شکل بنا کر سرگوشی کی۔ نرس نے اسے غور سے دیکھا تو اسے یہ سب سچ لگا، اور اس ہسپتال میں پہلے بھی ایک ایسا کیس ہو چکا تھا جس میں ڈاکٹر کو جیل جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈری اور عشی سے پوچھا اب کیا کریں۔ تب ہی عشی نے آس پاس دیکھ کر سب سے نظریں بچا کر نرس کو اشارہ کیا کہ انجیکشن ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ نرس نے ایسا ہی کیا اور ڈاکٹر کو کہا کہ لگا دیا ہے۔ سب نے حیرانی سے عشی کو دیکھا کہ وہ اور خاموشی سے انجیکشن لگوا لے ناممکن، مگر عشی کی شکل دیکھ کر اندازہ لگایا شاید تکلیف زیادہ ہے اسی لیے نہیں بولی۔ پھر ڈاکٹر نے تینوں کو دوائی دی اور کچھ دیر آرام کرنے کا کہا۔ فیس دیتے ہی حنان اور شاہ ان تینوں کو گھر لے آئے جہاں سب ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ عشی بہت برا ہوا ہے، منو آپ ہی خط کا جواب لکھیں گی؟ جب تینوں گھر آئے تو تینوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کھانے کے بعد عشی لیٹی تھی، جب عشی نے پریشانی سے بتایا تو عشی کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ ساتھ ہی کمرے میں آتا ایمان بھی عشی کی بات سن کر رک گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اپنی بہنوں کا کارنامہ جان سکے۔ تمہیں کس نے کہا؟ عشی نے پریشانی سے پوچھا۔ آج منو آپی شیزا آپی سے کال پہ بات کر رہی تھی تب میں نے سنا، شیزا آپی نے ہی انہیں فورس کیا کہ جواب دو۔ عشی نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا یہ کون سے خط کی بات ہو رہی ہے؟ عشی کی بات سن کر عشی سوچنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا پلان بناتی ایمان اندر آتا ہوا بولا تو دونوں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، عشی خود کو نارمل کرتی بولی۔ سچ سچ بتاؤ کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ ایمان نے سخت غوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ بھائی ایمان بھائی وہ عشی نے عشی کو چپ رہنے کا اشارہ دیا مگر وہ نظر انداز کرتی سب بتانے لگی تو عشی نے دانت پیسے اور آہستہ سے ایمان کی طرف دیکھا جس کی غصے سے اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ خیر نہیں اب بھائی ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں کے ساتھ غلط ہو اس لیے یہ کیا۔ عشی کی بات ختم ہوئی تو ایمان خاموشی سے دونوں کو گھور رہا تھا جب عشی منمناتے ہوئے بولی تم دونوں کب بڑی ہوگی؟ معلوم بھی ہے کیا کر آئی ہو؟ اف عشی مشی کیا کھاتی ہو دونوں، ایک پل سکون نہیں ہے اور نہ دوسروں کو لینے دیتی ہو۔ ایمان سخت غصے میں بولا۔ سوری بھائی، دونوں نے سر جھکائے ہوئے کہا تو ایمان نے دونوں کو باری باری دیکھا پھر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اب تم دونوں کچھ نہیں کرو گی، میں خود دیکھ لوں گا اس معاملے کو، خبردار جو اب کچھ کیا تو وعدہ کرو مجھ سے۔ ایمان نے دونوں کو وارن کیا تو دونوں چپ مان گئی۔ ان کو گڈ نائٹ کہتا وہ باہر نکلا اور جو کرنا تھا اسی سے ہی کرنا تھا۔ صبح صبح عشی بھی ضد پہ اڑی تھی کہ عشی کالج نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ تبھی ایمان کمرے میں آیا جہاں عشی کو رشی ڈانٹ رہی تھی۔ عشی جلدی تیار ہو جو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایمان نے سنجیدگی سے کہا تو عشی منہ بناتی تیار ہونے لگی تو رشی نے سکون کا سانس لیا اور کھانا بنانے چلی گئی۔ ایمان بھی موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا باہر نکل گیا اور عشی کو بول گیا کہ عشی کو جلدی باہر بھیجنا ہے۔ عشی بیڈ کرون سے ٹیک لگا کے بیٹھے سب کو دیکھ رہی تھی۔ انجیکشن نہ لگوانے کی وجہ سے اب اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب عشی؟ ہمدان کمرے میں آتا بولا تو عشی نے حیرانی سے اسے دیکھا جس کا ایکسیڈنٹ ساتھ ہی ہوا تھا اور وہ یوں گھوم رہا تھا۔ میں ٹھیک دانی بھائی، آپ کیسے ہیں اور آرام کیوں نہیں کیا؟ میری طبیعت اب ٹھیک ہے مگر عشی آنی بتا رہی تھی تمہیں درد ہے؟ ہمدان نے پوچھا تو عشی نے معصوم شکل بنا کے سر ہاں میں ہلایا اور نہ لگوائے انجیکشن۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا تو عشی کو جھٹکا لگا، یعنی وہ جانتا تھا۔ عشی نے منت بھرے لہجے میں اس کو چپ رہنے کا کہا، پھر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا کہ عشی نہ سن لے۔ پھر کچھ باتوں کے بعد ہمدان نے اسے شام میں ریڈی رہنے کا کہا تاکہ دوبارہ چیک اپ کرا سکے اور کمرے سے نکل گیا۔ بھائی اندر چھوڑ کے آئے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ امان جب بائک پہ عشی کو لے کے کالج کے باہر پہنچا تو عشی نے ضدی لہجے میں کہا۔ ایمان بھی بائک اندر لے گیا اور اسے کلرک روم کے پاس اتارا۔ بائک واپس موڑتے ہی کانچ کے ٹکڑے سے ٹائر آنے کی وجہ سے ٹائر سے ہوا نکل گئی تو ایمان نے غصے سے بائک کی ٹینکی پہ ہاتھ مارا اور ادھر ادھر مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ جب تھوڑا دور سے ایک لڑکی اسکوٹی پہ آتی نظر آئی
ایمان بائک سے اتر کر بائک ساتھ لیے اس کی جانب بڑھا جو اب اپنی اسکوٹی پارک ایریا میں کھڑی کر کے ہیلمٹ اتار رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کی مان کی طرف کمر تھی جب ایمان نے پیچھے سے بلایا، مگر جیسے ہی وہ پلٹی دونوں کو جھٹکا لگا۔ تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ نازلی نے سامنے ایمان کو دیکھا تو غصے سے بولی، او میڈم جا کے شیشہ دیکھو، آئی بڑی شہزادی جو کوئی پیچھا کرے گا۔ ایمان اپنا مسئلہ بھول کے اس سے لڑنے لگا، تم سے بہتر ہی ہے۔ نازلی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تو اچانک نظر ایمان کی بائک کے ٹائر پہ پڑی تو واپس مڑ کر اس نے اسکوٹی کی سیٹ کے نیچے سے چھوٹا سا پمپ نکال کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ پہلے ایمان نے اسے دیکھا مگر پھر وقتی طور پر اسی سے کام چلانے کے لیے پائپ لے کر ٹائر میں ہوا بھرنے لگا تو نازلی اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت گندمی رنگت، براؤن بال، ہلکی ہلکی داڑھی، بلا شبہ وہ خوبصورت تھا۔ نازلی مسکرانے لگی کیونکہ پمپ اتنا چھوٹا تھا کہ ایمان کو مشکل ہو رہی تھی۔ ویسے شکل تو اچھی خاصی ہے، بس زبان سے لگتا ہے بچپن میں کسی نے توے پہ بٹھا دیا تھا۔ نازلی پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بولی، یہ جو تم بےزتی والی عزت کر رہی ہو نا، سب سمجھتا ہوں میں، لائن تو نہ مارو مجھ پہ۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا نازلی کی بات سن کر مزید تپ گیا اور سیدھا کھڑا ہو کے بولا، ہاں 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 ہاں، ماں صدقے کتنی خوش فہمی ہے کہ کوئی تم جیسے چقندر پہ بھی لائن مارے گا۔ جہاں تک میری سوچ جاتی ہے تم کو تو لوگ بس ایک ہی چیز مار سکتے ہیں اور اس سے میری زبان میں دھکا کہتے ہیں۔ زوردار کہکا لگاتے نازلی تنزیہ بولی اور ساتھ ہی مان کے ہاتھ سے پائپ چھین لیا، تم نہ تنائی درجے کی بدتمیز لڑکی ہو جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ 21 توپوں کی سلامی تمہارے گھر والوں کو جو تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کی اس طرح پائپ چھیننے پہ ایمان نے گھور کر دیکھا اور غصے سے بولا، ہاں تم تو جیسے بڑے بدتمیز دار ہو، ابھی تبلیغ والوں کے ساتھ سے واپس آئے ہو، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہو، فرض کے علاوہ نفل بھی ادا کرتے ہو، سال میں 3 بار عمرہ کرتے ہو، ہے نا؟ پمپ اسکوٹی کے سیٹ کے نیچے رکھتی نازلی بھی اسی کے انداز میں بولی، یہ اتنی کنچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری؟ تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں سکھایا کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، ساس دوسرے دن گھر سے نکال دے گی۔ ایمان ایک ہاتھ نچا کر بولا تو سیٹ لاک کرتی ایمان نے نازلی کے ہاتھ رکے اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے وہ ایمان کی طرف مڑی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے ساس کب گھر سے نکالے گی، اور شکر ادا کرو تم عورت نہیں ہو، ورنہ میں تمہاری ہی بہو بنتی اور تمہیں دن میں تارے دکھاتی۔ ایمان کی طرح نازلی بھی ایک ہاتھ نچا کر بولی تو ایمان کو مزید غصہ آیا، لا حول ولا، پاگل عورت، اور یہ تم کیا لگا رکھا ہے، آپ نہیں کہنا آتا؟ اس کی بات سن کر ایمان دانت پیس کر بولا، کیونکہ تم مسجد کے امام ہو جو تمہیں آپ کہوں؟ نازلی تنزیہ بولی تو ایمان نے گھور کے اسے دیکھا، میں بھی کیوں اس پاگل سے بحث کر رہا ہوں، اف۔ بائک اسٹینڈ سے ہٹاتے ایمان چڑھ کر بولا، ہاں ہاں جاؤ، میں کون سا تمہارے پاؤں پڑی ہوں کہ بات کروں۔ اس کو بائک لے جاتا دیکھ کے نازلی نے ہانک لگائی، پاگل عورت۔ تھوڑا آگے جا کے ایمان نے پیچھے اس کو دیکھتے کہا، تم؟ نازلی بھی جھٹ سے بولی، ایشی کہاں ہے؟ نہیں آئی؟ کیوں؟ کل گر گئی تھی بائک سے تو چوٹ لگے، ڈاکٹر نے منع کرا دیا چلنے سے۔ نازنین جب کالج آئی تو میشی لیز کھا رہی تھی۔ سلام کے بعد نازلی نے ایشی کا پوچھا تو لیز کھاتے ہی میشی نے جواب دیا، جس سے وہ اٹک گئی۔ نازلی پہ آج انفکاش ہوا کہ میشی اٹک جاتی ہے، بجائے ایشی کا پوچھنے کے وہ منہ کھولے میشی کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ مرچوں سے سی کرتے میشی نے نازلی کی طرف دیکھا جو بت بنی اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے میشی ڈھکن کھولتی بولی تو نازلی ہوش کی دنیا میں لوٹی، تم ہکلاتی ہو؟ اے تو ہکلا، ٹیڑھا خاندان ہکلا، ٹیڑھی دوستیں ہکلا، اپسی نہیں بس ٹیڑھا خاندان تک بس بہت ہے۔ پانی پیتے جب میشی نے نازلی کی بات سنی تو بوتل بیچ پہ پٹک کر بولی، مگر دوستوں سے بات یاد آیا، دوست تو وہ ہے، تو فوراً سیدھی ہوئی،
ब्रेक फ्री लड़की। अभी नाजरी पहले झटके से ही नहीं निकली थी कि मिशी ने उसे खानदान याद करा दिया। नाजरी ने उसे देख के सरगोशी की, कुछ कहा? दोबारा मुंह में लेस डालते मिशी ने इसकी बुरबुराहट सुनकर पूछा तो नाजरी ने सर ना में हिलाया। चलो क्लास का टाइम हो गया है। मिशी को नदीदों की तरह खाते देख के नाजरी ने कहा तो सर हिलाते ही मिशी ने पैकेट में बच्चे लेज एक बार ही मुंह में डाले और हाथ झाड़ती खड़ी हो गई। नाजरी ने इस शगुफ़े को देखा और अफसोस से सर झटका। चलो मुताले पाकिस्तान की टीटर छोड़ेगी नहीं, लेट हुए तो। मुश्किल से मुंह हिलाते मिशी ने कहा। नाजरी भी बैग सेट करती इसके साथ क्लास की तरफ चल पड़ी। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। क्लास के दौरान सबसे लास्ट पे बैठी नाजरी ने मिशी को सरगोशी की और फिर बैग खोल के दिखाया। शी फटी स्पीकर नकली है, मुंह बंद करो। स्पीकर नकली है, मुंह बंद करो। नाजरी ने छिपकली दिखाई तो मिशी ने चीख मारी। तभी नाजरी इसके मुंह पे हाथ रख के दांत पीस कर बोली, मिसाल शाह स्टैंड अप। मुताले पाकिस्तान की टीचर ने मिशी की चीख सुनी तो लेक्चर छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई और उसे खड़ा किया। जी क्या मसला है आपको? इसके खड़े होते ही टीचर ने घूर कर पूछा तो मिशी ने नाजरी को देखा। उसने सर ना में हिलाया तो मिशी ने मासूम सी शक्ल बनाकर टीचर को देखा और फिर सर नफी में हिलाया, जिससे टीचर को मजीद गुस्सा आया। बताएं क्या पढ़ा रही थी मैम? टीचर ने गुस्से से पूछा तो मिशी ने निचला होंठ चबाया। मैम सबक। मिशी ने मासूमियत से जवाब दिया तो पूरी क्लास ने कहका लगाया, मगर जल्दी मैम की घूरी पे सब खामोश हो गई। सीधा जवाब दे मिसाल शाह। मैम ने माथे पे बल डाले ऊंची आवाज में कहा तो मिशी ने सर हाँ में हिलाया। बताएं मीनार पाकिस्तान किसने बनाया था? मैम का सवाल सुनकर मिशी गाल पे उंगली रखकर सोचने लगी, फिर एकदम खुशी से उछली। आ गया याद मैम, मिस्त्री और मजदूरों ने। मिशी दांत दिखाती बोली और एक बार फिर सबका कहका बुलंद हुआ, स्टॉप इट नॉनसेंस। मैम चीख कर बोली तो सब खामोश हो गई और मिशी आंखें टमाटे मैम को देखने लगी, जबकि नाजरी अभी भी मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी। मिस नाजरी स्टॉप इट। मिस नाजरी स्टैंड अप। मैम ने नाजरी को देखकर कहा तो मुंह बसोते आस्ता से वो भी खड़ी हो गई। आप बताएं मुझे क्रेंटो क्यों जमीन पे आया था? नाजरी के तो वहम गमान में भी नहीं थी ये बात। मैम ये क्रेंटोन का होता क्या है? नाजरी ने भी मासूम शक्ल बनाकर सवाल के बदले सवाल किया तो मैम ने सर पकड़ लिया, जबकि अब की बात सब हंस हंस के लोटपोट हो गई। बेवकूफ, क्रेंटोन होता नहीं, वो था मरीख का बाशिंदा था वो। मैम ने बताया तो नाजरी ने होंठ ओ की शक्ल में गोल करके सर समझाने वाले अंदाज में हिलाया। मैम वहां रह रह के थक गया होगा तब आया होगा। अब देखिए ना, जमीन के फारिग लोग भी थक जाते हैं तो मरीख पे चले जाते हैं। हालांकि जमीन पे भी प्यारी प्यारी जगह है और आप मेरी बात मान लें, ये मरीख वालों को जमीन पे आने का आइडिया उन्होंने ही दिया होगा। अब देखें ना, जहाँ भी जाते हैं मेजबानों को दावत देते हैं कि आप भी आइए ना कभी हमारे घर। नाजरी एक बार कमर पर हाथ रख के समझाने वाले अंदाज में बोली तो दोबारा सबका कहका बुलंद हुआ, जबकि मैम की यही बस हो गई। स्टॉप इट, जंगल में गुजार के आई हैं आप लोग 10 साल। स्टॉप इट, जंगल में गुजार के आई हैं आप लोग 10 साल। खबरदार जो अब कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो पीछे चले जाओ दोनों और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। पूरा पीरियड ऐसे ही खड़े रहोगे तो बस समझ आ जाएगा कितने 20 का 100 होता है। मैम गुस्से से बोली तो दोनों ने सजा का सुनकर आंखें फाड़ी। मैम 5। मिशी फट से बोली तो मैम ने नासमझी से उसे देखा। क्या 5? मैम ने पूछा। मैम 5 20 का 100 बनता है। मिशी दांत दिखाकर बोली तो मैम ने दांत पीसे और बिना कोई जवाब दिए हाथ से पीछे जाने का इशारा किया। मुंह बनाते दोनों लास्ट में गई और दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। मैम ने एक नज़र इनको देखा और दोबारा लेक्चर देने लगी, जबकि ये दोनों मैम को कोसती बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगी। अचानक नाजली की आंखें चमकी और उसने अपने एक प्लान मिशी को बताया तो मिशी इनकार ना कर सकी कि नाजली का और ईशी का दिमाग शैतान से भी 2 हाथ आगे है।
मैम सॉरी। क्लास खत्म होती जब सब लड़कियां क्लास से निकल गई तो नाज़ली और मिशी मैम के पास पहुंची और सॉरी किया, मगर मैम ने सॉरी एक्सेप्ट ना की। मैम हम आइंदा याद करके आया करेंगे पक्का। नाज़ली के इशारे पे मिशी फौरन बोली। तभी पेपर्स इकट्ठे करते मैम के हाथ 2 सेकंड के लिए रुके और मैम ने सर उठाकर दोनों को तंजिया नजरों से देखा, जैसे कह रही हो वाकई। तभी नाज़ली ने प्लान पर काम किया और हाथ में पकड़ी छिपकली मैम के बैग में डाली, जो साइड पे कुर्सी के साथ लगा था मगर जिप खुली थी। तुम दोनों अगले 2 दिन मेरे आने से पहले ही लास्ट पे जाके हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाया करोगी, ओके? उंगली उठा के दोनों को वार्न करते हुए मैम ने कहा और पेपर्स उठा के एक हाथ से बैग की स्ट्रिप उतारी और वैसे ही बाजू में डाले बाहर निकल गई। तभी नाज़ली ने दोनों हाथ हवा में उठाए प्रेस किया और मिशी को ताली बजाई, जो बातों बातों में मैम का फोन उठा के डायस के साथ नीचे कर चुकी थी। फिर दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और रिंग से झुक के मैम को देखा जो सीढ़ियां उतर रही थी। फिर दोनों ने मैम के पीछे दौड़ लगा दी। मैम रुकें प्लीज, ये आपका फोन क्लास में रह गया था। जैसे ही मैम ग्राउंड में पहुंची जहां ब्रेक टाइम होने की वजह से काफी रश था, मिशी भागती हुई आवाजें देती आई। इसके साथ ही नाज़ली भी भागती हुई मैम के पास पहुंची। पास आते ही दोनों का सांस फूला हुआ था। मैम थोड़ी देर सांस बहाल करते मिशी ने हाथ में पकड़ा फोन मैम को पकड़ाया, जो सवालिया नजरों से दोनों को देख रही थी। मिशी के फोन पकड़ते ही मैम ने सर हिलाया और फोन बैग में डाला, मगर तभी कोई चीज उछल के इनके हाथ के साथ लगी तो मैम ने उसे पकड़ के बाहर निकाला। आ हाथ में पकड़ी छिपकली को असली समझ के मैम ने जोर से नीचे फेंका और चीखती हुई दूर भागी। तभी इनका बैग और पेपर जमीन पे गिरे और हवा की वजह से पेपर्स इधर से उधर बिखर गए। इनके देखा देखी मिशी और नाज़ली भी चीखती ताकि मैम को इन पर शक ना हो, और बाकी तलबा रहे पाकिस्तानी बिना देखी चीख पुकार शुरू कर दी। तभी गार्ड्स भागता हुआ वहां आया। क्या हुआ मैम? गार्ड्स ने टीचर से पूछा, जिसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। छिपकली। मैम ने इतने हंगामे में थोड़ा शर्मिंदगी से छिपकली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम ये नकली है, किसी ने मजाक किया है आपके साथ। छिपकली देखती गार्ड ने उससे हाथ में उठाया और हंसते हुए कहा। इस पे सारे स्टूडेंट भी दबी दबी हंसने लगे तो मैम जी भर कर शर्मिंदा हुई और सारे पेपर्स इकट्ठे करती उठाकर स्टाफ रूम में चली गई। हा मैम के जाते ही मिशी और नाज़ली ने एक दूसरे को देख के कहका लगाया और बाजू मसलते कैंटीन की तरफ चली गईं, जो 40 मिनट ऊपर करके अकड़ गए थे। कुछ दिनों में ही इन तीनों आफतों ने जूनियर्स, सीनियर्स और टीचर्स को भी तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ था, जिसका बहुत जल्द हिसाब होने वाला था। क्या? नहीं कह दो ये झूठ है, मजाक है प्लीज। ईमान ने मामला सुलझाने के लिए सब कुछ हनान को बताने का फैसला किया और प्रैक्टिस ग्राउंड में ब्रेक के दौरान हनान को इशी मिशी के खत के बारे में बताया, जिसे सुन के हनान को जबरदस्त झटका लगा और वो उठ के बुखलाया हुआ इधर उधर चक्कर काटते दोनों हाथ बालों में फंसाए बोला तो ईमान ने इसकी लड़कियों जैसी एक्टिंग देख के बेजार सा मुंह बनाया। आराम से बैठो रूहानी, ऐसे तुम्हारे चक्कर काटने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, उल्टा मेरा दिमाग ही घूमने लगेगा तुम्हें लट्टू बना देख के। और मत बनो यार, इसी मिशी से ही कुछ सीख लो। ईमान ने उसे डांटा तो हनान ने बेबसी से ईमान को देखा। ईमान यार तू समझ क्यों नहीं रहा, मैं इसके सामने एक लफ्ज नहीं बोल सकूंगा। ईमान ने रोती शक्ल बना के कहा तो ईमान ने उसे घूरा। शर्म कर ले, अगर वो हाँ कर देती है तो इसमें क्या है, बात मन्नो की नहीं है यार, बात घर वालों की है। मन्नो हाँ कर भी दे तो घर वालों को कैसे मनाऊंगा, जबकि तुम जानते हो इसका रिश्ता आया हुआ है, वो भी ऐसे लड़के का जो वेल सेटल्ड है, हर खुशी दे सकता है मन्नो को। ऐसे में चाचू इसका रिश्ता मुझे क्यों देने लगे, जो अभी तक एक पैसा खुद नहीं कमा सकता, बाप के पैसों पे पल रहा हूँ, और मन्नो को क्या दे सकता हूँ मैं। ये प्यार मोहब्बत सब तब होता है जब इंसान के पास कोई ढंग का काम करने का हुनर हो। मन्नो के बहुत से ख्वाब होंगे जो शायद मैं पूरे ना कर सकूँ, ऐसे में खुद को इसका मुजरिम समझूंगा। इसीलिए मैंने सोच लिया था मैं पीछे हट जाऊंगा ताकि जो वो जी सके अपनी खुशी से। ऐसे में इसी मिशी ने मुझे फंसा दिया। हनान हर मरी नुक्ते को तकते गहरे लहजे में बोल रहा था। जब ईमान ने उसे अफसोस से देखा, तू इतना बुज़दिल होगा मैंने सोचा नहीं था, और अगर इतनी ही इसकी परवाह थी तो की ही क्यों मोहब्बत।
अब अगर कर ली है तो मर्द बन के निभाते, खुद को इस काबिल बना के उसके ख्वाब पूरे कर सके, और इसके लिए एक शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो सके, ताकि कोई मुसीबत इस तक पहुंचने की बजाय पहले तेरा सामना करे। और तू बुज़दिलों की तरह उसे किसी और के हवाले कर रहा है। क्या कमी है तुझ में? अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे हाथ पाँव सही सलामत, जिस्म दिमाग सब कुछ तो भी कमा सकता है, पूरे कर सकता है इसके ख्वाब। ज़नबील आसमान से उतरी मखलूक नहीं है, ना ही इसके पास कोई जिन भूत है जो इसकी मदद कर रहा है, वो भी मेहनत करके ही कमा रहा है। ईमान ने तुर्श लहजे में आईना दिखाया तो हनान ने सर झुका लिया। ईमान एक नज़र इसको देखता वहां से उठ गया। उसे उम्मीद थी हनान समझ जाएगा। चलो उठो जल्दी। इसी आराम से बेड पे लेटी टॉम एंड जेरी देख रही थी जब हमदान कमरे में आया और बेड से रिमोट उठा के टीवी बंद करता बोला, कहाँ? इसी ने सवालिया नजरों से उसे देखकर पूछा। डॉक्टर के पास। मोबाइल पे कुछ टाइप करते हमदान ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो इसी को झटका लगा। दानी भाई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये देखें चल भी सकती हूँ। हमदान को टालने के लिए शदीद तकलीफ के बावजूद इसी मुस्कुरा कर बोली और साथ चलकर भी दिखाया, जिसकी वजह से अकड़ा हुआ जिस्म शदीद दुखा। कोई बहाना नहीं चलेगा इसी, मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट में बाहर आओ, वरना बचपन की तरह अभी भी उठा के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और एक की जगह 2 इंजेक्शन लगवाऊंगा, साथ में ड्रिप फ्री। मोबाइल जेब में डालते हमदान ने वार्निंग वाले लहजे में कहा तो इसी ने थूक निकला और आंखों के सामने 2 टीके और ड्रिप घूम गई, जिसकी वजह से मजीद बहस करने की बजाय चुपचाप उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हमदान ने जब देखा कि धमकी काम कर गई है तो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वो इसकी रग रग से वाकिफ था, ये जो किसी के कहने पे नहीं उठ रही थी। हमदान जानता था उसे कैसे लेके जाना है। दानी भाई वादा करें वापसी पे आप मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट्स और कोको मोल लेके देंगे। 5 मिनट बाद इसी बाहर आई तो हमदान को आरिफ की गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाते अपना इंतजार करते पाया तो फौरन शर्त रखी। हमदान भी अच्छे बच्चों की तरह मान गया तो इसी खुशी से गाड़ी में बैठी हमदान भी गाड़ी स्टार्ट करके अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। भाई इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज, इसी मुंह बनाते बोली, मगर हमदान अनसुनी करके गाड़ी चलाता रहा। दानी भाई। जब इसी ने देखा कि हमदान इसकी नहीं सुन रहा तो इसके कान के पास होते ही चीख के बोली, जिसकी वजह से हमदान ने बेख्तियार कान पे हाथ रखा, वरना आज तो पक्का कान का पर्दा फट जाता। फिर घूर के इसी को देखा जो नाक मुंह चिढ़ाए उसी को घूर रही थी। इसी चुपचाप इंजेक्शन लगवाओगी वरना ड्रिप को याद रखना, और आइसक्रीम, चॉकलेट्स और कोको को तो बिल्कुल भूल जाना। हिमदान ने संजीदगी से कहा तो इसी ने आंखें फाड़ कर उसको देखा। वो भला कब ऐसे बोलता था, वो तो हमेशा इसकी साइड लेता था। इसी भी मुंह फुलाकर बैठ गई, जबकि दिमाग में एक जंग चल रही थी कि इंजेक्शन से कैसे बचना है। हिमदान ने